Okay. So students, today we are going to continue the chapter unit number 5, Right to Information Act, Introduction to the Right to Information Act 2005, written by Prahlad Kachare. And yesterday we saw many points, many important points from the history of national history of RTI, international history of RTI. Then when the particular RTI Act is actually apply in Indian Constitution, and after that the who started the RTI actually, and who is ready for the signature, who is ready for get the information, who requests to the government to please give us the proper information about the government's work, the timetable, their working process, etc. So it was Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan. It is begin in Rajasthan, and after that it spread like a fire. And today we can easily use a Right to Information Act in any month, any government agency or any government, what we can say, government servant or any political leader. So it's a very easy to understand particular thing. So yesterday we saw Right to Information Act, and yesterday we saw objective. Today we are going to discuss about coverage. So what is coverage? So proper word, the meaning of the word coverage is the media coverage. Coverage means what the publication of the any article, publication of the any news. Every day you read newspaper. At that particular time, what happens if any incident happen? That incident news is published in a newspaper on a front page with a photograph, with a, what we can say, the name of the person who is responsible for that crime or any incident or any award function. So that is called as media coverage, which you read every day in a newspaper. That is called as media coverage. What is the coverage word given here? Listen to me very carefully. This act is applicable all over India except Jammu and Kashmir. In the first sentence we can say that because it is the book is published in 2016 or 17. This book, Alexa book, is published in 2017. That's why it is written, mentioned that this act is applicable all over India except Jammu and Kashmir, but not now, not today in 2011. Why? Because 307 ची कलम 370 ची कलम आहे ती काय रद्द करण्यात आलेली. So we can easily go to the Jammu and Kashmir. We can buy land there, we can buy property there, shops there. Okay, in Jammu and Kashmir. Before that, before 2011, 2021, what happened? There is a restriction, lots of restriction in Jammu and Kashmir, that any Maharashtrian person, any Indian, not allowed in Jammu and Kashmir to buy something. Buy means what? In lakhs, in crore, dealing in lakhs, in crore. 2 lakhs land, 15 lakhs land, 1 crore or 2 crore land or property or villa in Jammu and Kashmir, which price is more than 3 crore rupees, right? Before 2011, what happened? It was not possible to buy a villa in Jammu and Kashmir, but today it is possible that we can buy. So this line is true because it is written in before 2015 or 17, like that. The article is published long ago. Today the new generation, new techniques, new government is there, so they are making some new rules. Okay, Right to Information Act is a small act conducting 6 chapter and 31 section. The coverage of this act is wider, and it includes any authority or body or instruction of self-government established or constituted by or under the Constitution, or by any other law made by the Parliament or a state legislature, or by notification issue or order made by the central government or a state government. So what happened in the next lines, we can see that
there is a 6th chapter in RTI Act. So any act is that. The act is not, any act in Indian constitution is not a small act. It always be big act. Remember that, because there are lots of acts in the constitution. If you talk about little bit about the constitution, which is written by Dr. Ambedkar and the Ghatna Samiti, many people help them, help him for writing the constitution, writing the draft of various chapters, various topics, right? So that's the point. And there are 6 chapters and 31 sections. Section 1, 2, 3, section A, B, C, D, something like sections are there. So 31 sections are there, 6 chapters are there, and it is state legislature, or we can say central government and state government. It is followed by all 6 chapters and all 31 sections are followed by state government as well as central government. There is no restriction. Only restriction is that in Jammu Kashmir it is not available. Right to information, we can't go in Jammu and Kashmir and tell, give me the information of Jammu Kashmir, give me the information of terrorism in Jammu Kashmir, or what is the condition of schools in Jammu Kashmir, right? But today we can go there, we can have that particular thing. If कलम जर 370 कलम जर आता खटलेली आहे, निघून गेलेली आहे, तर काय झालेलं आहे, तिथं आपण जाऊन तिथेही RTIचा उपयोग करू शकतो. जम्मू काश्मीरची कंडिशन आताची कशी आहे, 2021 मध्ये कशी असेल, किंवा 22 मध्ये पुढचं पूर्ण वर्ष, 2022चं पूर्ण वर्ष जम्मू काश्मीरमध्ये कोणकोणत्या पद्धतीनं आपण प्रगती करू शकतो, शाळा बांधू शकतो का, कॉलेज असू शकतात का, कॉलेजमध्ये काही ना काही इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते का, जिल्हा परिषद शाळा तिथं बांधल्या जाऊ शकतात का गव्हर्नमेंटच्या. कारण तिथं होतं असं की टेररिस्ट नेहमी अटॅक करतात. अटॅक कशावर करतात माहिती आहे का? फर्स्ट टार्गेट असेल एरियाचं स्कूल्स अँड कॉलेजेस जम्मू काश्मीरमधले, त्या सिटीमधले, श्रीनगरमधले किंवा छोट्या ज्यातले बंद पडले पाहिजे. शाळा बंद पडली तर लहान मुलं भ्यायला लागले की त्याचे आई वडील भीतील, ते घर सोडून चालले जातील, ते शाळा बंद करतील. त्यांना एज्युकेशन द्यायचंच नाही टेररिस्ट लोकांना. त्यांना एज्युकेशन कोणतं द्यायचं आहे? जिहादचं असेल, धर्माचं असेल, धार्मिक एक प्रबळता त्यांना निर्माण करायची आहे. आता टेररिस्ट कोण, कुठून आले, कसे आले, तो वेगळा मुद्दा बरं. पण सत्य परिस्थिती ही आहे, ते घरावरही अटॅक होतात गावामध्ये. तर ग्रेनेडचे जे दगड असतात, छर्रे असतात, ते घराच्या अंदर जाऊन घुसतात, त्या भिंतीमध्ये अडकतात, त्याचे फोटो काढले जातात. मग लोक घाबरतात. ते कव्हरेज, जे मीडिया कव्हरेजवाले असतात, मीडियावाले ते सांगतात की इतकी भीषण परिस्थिती जम्मू काश्मीरमध्ये आहे. कारणं अनेक आहेत, कारणाबद्दल आपण डिस्कशन करणार नाही. The bodies owned, controlled or substantially financed by the central government or the state government, and non-government organizations substantially financed by the central government, state government also fall within the definition of public authority. आता यासाठी पैसा कोण खर्च करतो? जर मी RTIचा फॉर्म भरला, सांगितलं की मला शिक्षणाच्या संदर्भातली काहीतरी माहिती द्या, की मी स्टेट गव्हर्नमेंटमध्ये गेलो मुंबईला, तिथं फॉर्म भरला की महाराष्ट्रातल्या ZP शाळेची संख्या कशी आहे, किती आहे, कंडिशन किती आहे, विद्यार्थी किती येतात, तिथे सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत का, मुलींसाठी टॉयलेट, मुलांसाठी टॉयलेट आहे का, लायब्ररीची व्यवस्था असते नसते, जिल्हा परिषद शाळेमध्ये लायब्ररी भेटतच नाही, हा एक मोठा प्रश्न आहे तिथं. लहान मुलांची पुस्तक का देत नाही? चंपक, चांदोबा, पंचनीतीच्या कथा, छोट्या लहान लेखांचे जे कार्टूनचे पुस्तकं असतात ते का तिथे दिल्या जात नाही? फ्री टाईममध्ये त्यांनी वाचायची आवड लहानपणापासूनच, 4थ्या वर्षापासूनच लागली पाहिजे, असं कोणी उद्देश आहे का? नाही आहे. तिथं शाळा, तिथं खिचडीचं आहे, मिड डे मील योजना आहे, तिथे तर अळ्याच असतात त्याच्यामध्ये कधी पाल पडेल, अळ्या पडेल, घाणेरडं असेल, तेल चांगलं नाही, तूप चांगलं नाही, आणि तांदूळ एकदम कंट्रोलचा वापरला जाते, ती चांगली क्वालिटी नाही त्याची, राईट. अशा अनेक परिस्थितीशी एज्युकेशन सिस्टीम, महाराष्ट्राची एज्युकेशन सिस्टीम खूप बिघडलेली आहे. अकॉर्डिंग टू मी खूप बिघडलेली आहे. ते जर मी मुंबईला गेलो RTIचा फॉर्म भरला तर त्याचा जो खर्च होईल, म्हणजे त्याला शोधावा लागेल ना सगळी इन्फॉर्मेशन, तो खर्च गव्हर्नमेंटच करतो. मला करायची गरज आहे का? आणि फक्त मला फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरावा लागेल आणि मला माहिती मिळून जाईल. आपल्या शेगावला असं यूज केलेला आहे, RTIचा उपयोग केलेला आहे. बरं, शेगावला आनंद सागर सगळेजण गेले असेल कधी ना कधी, 5 मध्ये 2015-16 समजा. तिथं किती मोठं भव्य दिव्य आनंद सागर बांधलेलं आहे. पण तिथं दर 1 वर्षानंतर फी वाढून राहिली, म्हणजे 10 रुपये, 50 रुपये, 100, 120. मग ते फी कशाला घेता तुम्ही? ते जर फ्री असेल, जर गजानन महाराजचं जे मंदिर आहे ते जर त्याला ट्रस्टी असेल, त्याचं गजानन महाराजचं जे मंदिर आहे ते जर तुम्ही हे करत असाल,
त्याला पैसा गजाननाथचं मंदिर असेल तर तुम्ही आमच्याकडून पैसा का घेता, एंट्री फी का घेता, असं एका माणसानं विरोध केला. काही 1-2 जणांनी RTIचा फॉर्म भरला आणि नंतर ते टोटली बंदच करण्यात आलं. कोरोना तर बंद होतं, अगोदर थोडंसं बंद पडलं होतं, राईट. म्हणजे त्याची एक प्रकारे डाऊनफॉल चालू झाला, आनंद सागरचा डाऊनफॉल चालू झाला. आता तर टोटलीच बंद आहे. जिथपर्यंत कोरोनाला लॉकडाऊन कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत आनंद सागर काय होईल, बंद राहील. गजानन महाराजचं मंदिरही बंद होतं. यावर्षी चालू करण्यात गेलं तर पहिल्याच दिवशी 9,000 लोकांनी एंट्री केली ऑनलाईन पास भरून. म्हणजे धार्मिक किती लोक आहेत, देवाला किती श्रद्धा. 9,000 ओपनिंग, 9,000 लोक. जिथं फी जर ठेवली ऑनलाईनची तर ते किती करोडमध्ये फी जाते. 9,000 लोकांची 1,000 जरी म्हटलं की किती फी असेल आपल्याला माहिती नाही. मी कधी गेलो नाही आता मंदिरात, खूप वर्ष झाले. 15-16च्या नंतर मी कधी गेलोच नाही मंदिरात. मी नास्तिक माणूस आहे. गॉड इज डेड, आय किल्ड हिम. त्याच्यामुळे मला देव मी मानतच नाही, तर जात नाही मी मंदिरात. त्यामुळे मी गेलो नाही, मला ते माहीत नाही. पण जर फी ठेवली असती 9,000 लोकांना तर किती पैसा त्या ट्रस्ट आला गजाननाथाची. तर ती इतकी भारतामध्ये ही आहे, म्हणजे आपल्याला माहिती मिळते. आणि विदर्भातच त्याचा उपयोग झाला. म्हणून तुम्हाला मी एक्झाम्पल दिलं की आनंद सागरसाठी राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्टचा उपयोग करण्यात आला आणि त्याच्यामुळेच ते बंद झालं. त्याच्यावर जो संस्था होती त्याच्याला अटकही करण्यात आली, त्याची विचारपूस करण्यात आली. पैसा कुठं गेला, किती कमावला, किती एंट्री फी, किती लोकांनी एंट्री केलं. द फायनान्सिंग ऑफ द बॉडी or the NGO by the government by or direct or indirect, all these institutions are known as public authorities. हे पब्लिक ऑथॉरिटीचं काम आहे, पब्लिक ऑथॉरिटीचं काम आहे. आणि NGO मध्ये पण आपण RTIचा वापर करू शकतो. बरं, एखादी NGO आहे की जर घोटाळा करत असेल पैशाचा, NGO म्हणजे समाजसेवी संस्था ज्या आहेत, त्या समाजसेवी संस्था जर काम करत असतील तर त्यांना सुद्धा आपण जाब विचारू शकतो. म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्लस NGOची माहिती आपल्याला सुद्धा मिळते. काही NGO मध्ये फ्रॉड होऊ शकतो, पॉसिबल आहे की एखाद्या NGO मध्ये काय झालेलं आहे, फ्रॉड झालेला आहे, तो आपण RTIच्या माध्यमातून उघड करू शकतो. ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथॉरिटीज, ऑब्लिगेशन्स कमी. ऑब्लिगेशन्स काय, पहिले तर फक्त आज आपण फक्त ऑब्लिगेशन एवढं घेऊन टाकू. बाकीचा चॅप्टर आहे तो नंतर कंप्लीट करायचा प्रयत्न करू. ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑथॉरिटीज, ऑब्लिगेशन्स काय येतील. The Act also lays great emphasis and proactive disclosure so as to minimize the queries or requests for the access to information provided. Disclose means publishing or providing maximum information sumoto that etc. Without citizen seeking or demanding it. प्रोएक्टिव्ह डिस्क्लोज लावलेला असते. म्हणजे काय, पब्लिशिंग ऑर प्रोव्हाइडिंग मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन म्हणजे की तुम्हाला प्रोएक्टिव्ह डिस्क्लोजर जास्तीत जास्त माहिती मिळाली पाहिजे. कशाच्याद्वारे मिळाली पाहिजे, RTIच्या सगळी माहिती, संपूर्ण माहिती आणि सत्य माहिती तुम्हाला त्या कोणत्याही डिपार्टमेंटबद्दल मिळाली पाहिजे याची तरतूद केलेली आहे. लोकांनी जी डिमांड केली त्याचे डिमांड पूर्ण झालीच पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला डिमांड करून राहिलो की रजिस्टर कंप्लीट करा. आता 28-29 नंतर म्हणेल की इच्छा एव्हरी स्टुडंटच्या मला असाइनमेंट पाहिजे. विदाउट असाइनमेंट मी तुम्हाला मार्क्स टाकणार नाही चांगले. 5 मार्क येतील असाइनमेंटचे, 6 मार्क्स युनिट टेस्ट वगैरे घेतो त्याचे, असं काहीतरी असतं. ते 10च मार्क आहेत टोटल. 10 मार्क्स पूर्ण तुम्हाला इंटरनल मार्क 10 असतात. मग तुम्हाला ते कंपल्सरी आहे देणं. मी मागितलं, डेडलाईन दिली त्याची, थोडंसं आपण डेडलाईन वाढवू पण शकतो नंतर. त्याच्यामुळे ते तुम्हाला बंधनकारक राहते. ते तुम्हाला काय करावं लागेल, करावंच लागेल. एकच 2 क्वेश्चन केले, एक पोएट्रीचा क्वेश्चन, एक प्रोजचा क्वेश्चन झाला. तुमची असाइनमेंट 2 क्वेश्चनमध्ये संपली. तुम्हाला त्याची इन्फॉर्मेशन नंतर मिळून जाईल. ऑल पब्लिक authorities are required to discriminate as widely as possible the information as proactive disclose. Such proactive disclose has to be in public domain or accessible to all citizens all the time. This provision of proactive disclose. 6. Democratization.
democratization of public health information and knowledge resource which is critical for people's employment, especially to realize the entitlement as well as to argument opportunities for enhancing the options of improving the quality of life. बघा किती मोठं एकच वाक्य आहे बरं, ते कॉमा आलेले आहेत नाही, दोन वाक्य केलेले आहेत. दोन वाक्यामध्ये खूप मोठा पॅरेग्राफ आहे. त्या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं आहे की प्रत्येकाला ती जी इन्फॉर्मेशन असते ती डिस्क्लोज करावी लागते, बंधनकारक आहे. जर मी एखादा गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, तुमच्यापैकी कोणी आरटीआयचा फॉर्म घेऊन माझ्यापर्यंत आला की तो फॉर्म वाचेल, तुम्हाला काय माहिती पाहिजे ते शोधेल, माझ्याकडे काय अवेलेबल आहे यातलं, म्हणजे एकाच माणसाकडे सगळं काही अवेलेबल असं असतं नसतं. ठीक आहे, 2-3 फायला एकत्र करून मग त्याचा एक गठ्ठा तयार होतो. राईट, एका वर्षाचा असेल तर 12 फायला तयार होतो ना, पर मंथ एक फाईल जरी आपण म्हटली गव्हर्नमेंट सर्वंटची, तर मग ती माहिती पूर्ण मिळेल का? नाही. मग माझ्याकडे जी माहिती आहे ती मला तुम्हाला देणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे आपल्याला नॉलेज वाढते, रिसोर्सेस वाढते आणि एम्प्लॉयमेंट स्पेशली टू रिअलाइज entitlement as well as the argument opportunity for the enchanting or option for improving the quality of life. त्याच्यामुळे जर आपल्याला प्रत्येकाची माहिती मिळत गेली तर आपल्या लाईफची क्वालिटी वाढत जाते, आपल्याला लाईफ जगायला सुखकर जाते ना. फॉर एक्झाम्पल बघा ना, गुजरात डेव्हलप झालेलं आहे, महाराष्ट्र एवढा डेव्हलप नाही आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते, पाण्याची समस्या, शाळांची समस्या, कॉलेजांची समस्या आहे. केरळ सगळ्यात चांगलं वाटते. यूपी बिहार सगळ्यात बेकार कंडिशनमध्ये आहे, कारण एज्युकेशन तिथं नाही आहे, फॅसिलिटीज एवढ्या नाही आहेत. म्हणून यूपी बिहारचे लोक काय करतात, महाराष्ट्रामध्ये येतात जॉब करायला, स्पेशली मुंबईला ट्रेनने फुकट अनेक वेळा फुकटच येतात. ओके, तर ते आले की काय होतं, त्याच्यामुळे असं होतं की तिथं इंडियामध्ये डायव्हर्सिटी, भयानक मोठी डायव्हर्सिटी आहे. काही भाग खूप चांगला आहे आणि काही भागचा विकासच करून नाही राहिला, झालाही नाही इतक्या वर्षात. 75 वर्षाचा विकास नाही झाला. 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया ऐकलं आहे का? नाव हातवर करा बरं, कोणकोणते आहे, कोणाला माहिती आहे? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कोणाला माहिती आहे? हाती पकड, मी उभा राहा. हे आहेत 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया. आता हा असं वाटतं की तुम्हाला काही केमिस्ट्रीचा फॉर्म्युला तर नाही दिला हा, तर केमिस्ट्रीचे जे नंबर्स असतात ते खाली असतात. हा वर कसे काय गेले, लिफ्ट भेटली का त्यांना, थोडीशी लिफ्ट करा, ते झाले लिफ्ट. मग ते 2 आणि 3 याच काय येतं A2 आलं ना, आसाम, अरुणाचल प्रदेशच्या बाजूला प्रदेश, मिझोरम, नाही 3 पाहिजे ना, मिझोरम, मणिपूर, आपण एक सागर, नागालँड, काही वरून नागालँड आलो, मेघालय, राईट, मेघालय. मेघालय आपण मेघालय इंग्लिशमध्ये मेघालय आपण. त्रिपुरा आहे शेवटी, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, हे आले 7 सिस्टर ऑफ इंडिया. 7 बहिणीच झाल्या, भाऊ पण पाहिजे ना, एक तर भाऊ पाहिजे ना. महाराष्ट्राचा इतका मोठा भाऊ जवळ पाहिजे, त्यांचा भाऊ इतका दूर कसं जातो तुम्ही? महाराष्ट्राचं अंतर बघून किती दूर आहे महाराष्ट्रापासून? हे 7 राज्य, त्यांच्या जवळचा भाऊ पाहिजे ना. त्या 7 बहिणीला गरज पडली, दादा रे लवकर मदत कर रे आम्हाला. त्याचा भाऊ आला, यस करू आपण. जम्मू काश्मीर कसं काय, तोही दूर पडले ना. ते बिचार असतं, तेच तर 75 वर्षापासून बिमार पडेल. सिक्कीम, यस सोडून सिक्कीम आलं. झाला त्यांचा लहान भाऊ 7 बहिणीच्या वर झालेला भाऊ. मलेरिया शब्द ऐकला ना,
मग एक बाईला होते, कधी कधी नवरा बायकोला होते, अजून एक दोघांनाही आजार होते. त्याचं नाव असते त्याचं मुलेरिया. मलेरिया नाही बरं, मुलेरिया म्हणजे मुलगा पाहिजे. 5 बहिणी झाल्या ना, 5 पोरी झाल्या तर 6वा पोरगा पाहिजे म्हणजे पाहिजे. आता 7 पोरी झाल्या तरी 8वा पोरगा पाहिजे, आहे की नाही? झालं तो सिक्कीमाला. समजलं? मुलेरिया समजला का मुद्दा? मलेरिया म्हणजे कशाला झाला तो? मच्छरामुळे मलेरिया झाला. आहे डेंग्यू मच्छरामुळे झाला. मलेरिया कशामुळे झाला? सोसायटीमुळे झाला. मलेरिया कशामुळे झाला? सोसायटी. मुलगा पाहिजे, वंशाला दिवा पाहिजे. आता मला या 7 ठिकाणी जायची तीव्र इच्छा आहे बरं. म्हणजे माझं इन्कम चांगलं होईल. 7 याला मी चालला जाईल. 7 डिस्ट्रिक्ट आणि स्टेट, 7 स्टेटला भेट देईल, सिक्कीमला भेट देईल. आणि त्याच्यावर एक पुस्तक येईल माझं, पोएट्री कलेक्शन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया. मला तिथं जे जे अनुभव येतील, ते त्यांचं ट्रॅडिशन कल्चर एका महिन्याची सुट्टी काढून चाललं जाईल ना मी. 1 महिना 8 राज्य फिरत राहा कार घेऊन. कारने कुठे थांबतात ते, कुठे जातात ते, पूर्ण जेवढं एकदा बजेट वाढला आपला की मग फिरत राहा एकटाच, बाकी कोणतीच फॅमिली मेंबर नाही. ड्रायव्हर घेतला मी, चला तू गाडी चालव मी गाडी चालवतो. मला आहे ड्रायव्हिंग करता येते, ड्रायव्हिंग लायसन्स माझ्याकडे आहे, फिरत राहा. 8 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, A2 M3 and T हे त्याचा फॉर्म्युला आहे. लक्षात राहत नाही बरं अनेकांचा फॉर्म्युला, नाव लक्षात राहत नाही. हे लिहून घ्या. A2 M3 माझ्या दादाने कधी सांगितला होता? हा सांगितला तर 2011 मध्ये. आता 2021 चालू आहे. काय रिपीट करू? फॉर्म्युला A2 M3 and T म्हणजे A2 म्हणजे आसाम अरुणाचल प्रदेश, M3 म्हणजे मिझोरम मणिपूर मेघालय, and T म्हणजे नागालँड आणि त्रिपुरा. आणि 7 बहिणी, त्यांचा एक भाऊ, तो आहे सिक्कीम नेपाळ आणि भूतानच्या मधात आहे. त्याच्यावर प्रेशर आलं. एकुलता एक आहे की तो आता त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढली. 7 बहिणी मोठ्या आहेत, तुला सगळ्या तुला जॉब करायला लागेल, तुलाच आमचं घर सांभाळायला लागेल, तू वंशाचा दिवा आहे. मग त्याच्यासाठी कोण प्रेशराईज करू आलं? भूतान आणि नेपाळ हे 2 अजून जे मोठे आहेत त्याच्यापेक्षा वयानं ते त्याला प्रेशराईज करून, म्हणजे दोघांच्या मधात तो आहे. त्याचे बॉर्डर एकदमच कनेक्टेड आहे. नेपाळचे लोक सिक्कीममध्ये इझिली एंट्री करतात, नेपाळी बोलतात. सिक्कीमच्या लोकांना नेपाळी ऐकू नेपाळी पण यायला लागली. सिक्कीमचे लोक नेपाळी भाषा बोलतात. त्याने शिक्षण घेतलं का? पुस्तकातलं नाही. सेम समजला मुद्दा? समजला? 5 मिनिटं लेक्चर आहे. 5 मिनिटात एक लास्ट पॅरेग्राफ करून टाकू. पब्लिक ऑथॉरिटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड to discuss as many as required public information offices, PIO, public information office. आता हे ऑफिसेस तयार करण्यात आलेले आहेत. स्पेशल ब्रांच स्पेशल ब्रांच तयार केलेली आहे. ती कशी तयार केलेली आहे की कोणाला जर तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल ना एखादी, तर मग कुठं जायचं? एक पर्टिक्युलर प्लेस तर पाहिजे ना. डायरेक्ट त्या ऑफिसमध्ये जाता येत नाही ना. पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसेस तयार केलेले आहेत इन ऑल देअर ऑफिसेस अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट टू रिसीव्ह अँड डील विथ द रिक्वेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन टू फॅसिलिटेट डिलिव्हरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट ऑन पब्लिक ऑथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड अँड मेंटेन अपडेट अँड कॉम्प्युटराइज देअर रेकॉर्ड्स. इथं आजचा आपण लेक्चर संपवून टाकू. इथं सांगितलेलं आहे शेवटच्या चॅप्टरमध्ये, शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसेस तयार केलेले आहेत इंडियामध्ये अनेक ठिकाणी येतात. त्याचं काही मेन्शन नाही केलं की कोणत्या ठिकाणी आपल्याला ते आहे. सिटीचं मेन्शन आहे का? नाही आहे. बट वी हॅव टू स्टील फाइंड दॅट ऑफिसेस. वी हॅव टू गो देअर, वी हॅव टू रिक्वेस्ट देम, अँड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 month or 1 week, they will give you the proper details of particular राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट डिटेल्स. तुम्हाला जो काही रेकॉर्ड पाहिजे तो आठवड्याभरात तुम्हाला मिळतो, 2 दिवसातही. तर अशा पद्धतीनं आजचं लेक्चर आपण संपवू. डायरेक्ट याच्यानंतरचं लेक्चर बुधवारी होईल.